Hello students, welcome to Parivartan Physics. See, by this video we are starting the series of videos on second PUC Physics Practicals, right? So in this video let us begin with the first practical of second PUC, that is resistance per unit length. The aim of this practical is we have to find out the resistance per unit length of the given experimental wire. ರೈಟ್ ಇನ್ನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಾವ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. Ohm's law means the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, provided temperature and other physical conditions remains constant or remains unchanged anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Clear? Okay, so that is all about this experiment. First we'll see about the apparatus as well as circuit connection. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, apparatus ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ವೈವಾ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ they may ask you on the questions on the apparatus also. What is the use of that? How did you take that reading? So and so. Right? ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. And then we'll see the circuit connection and readings and calculation. Clear? Okay. Okay, now let us see about the apparatus used in this practical. So the first thing is, this is the battery eliminator. Battery eliminator is the device which is used to convert high voltage to low voltage. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ KEB ದಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಬಂದಿರ್ತೈತ್ರಿ, that will be of 220 volt. ಅಷ್ಟು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟು ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನಮಗೆ ಯಾವ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾ ಅಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದು ಕೊಡ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ವೋಲ್ಟ್, 4 ವೋಲ್ಟ್, 6 ವೋಲ್ಟ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ voltage, correct? And it also converts from AC to DC. Illen blue color switch adare, this blue color switch you have to keep it at DC. AC ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ AC output ಕೊಡ್ತದ್ರಿ. AC output ಮೇಲೆ ನಮಗೆ DC voltmeter ಮತ್ತು DC ammeter ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, right? Okay, so this is the battery eliminator, right? So finally it converts high voltage to low voltage and AC to DC. It has two terminals. This is red color positive terminal and black color indicates negative terminal. Okay, we'll go to the next apparatus now, that is ammeter. So ammeter is a device which is used to measure the current, and it also has two terminals. Red color indicates positive terminal, black color indicates negative terminal. Okay, let us go to the next apparatus now, that is voltmeter. See, voltmeter is the device which is used to measure the potential difference or voltage. It also has two terminals, red is positive and black is negative. And the next apparatus is rheostat. See, ಈ rheostat ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಸ್, ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ rheostat, current in the circuit will decrease. If you decrease the resistance by rheostat, current in the circuit will increase. So finally now ಈ rheostat ಅನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ rheostat. rheostat ಟೋಟಲಿ ನಮಗೆ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋವರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಲೋವರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ 1 ಅಪ್ಪರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ plug key ada. Plug key is the device which is used to either start the current flow or stop the current flow. When you open the switch or when you open the key, at that time there will be current will be stopped in the circuit, andre current flow namaga stop agtadri. If you insert the key, current flow namaga start agtadri. That is all about the function of plug key. And this is the experimental wire. Idu namaga experimental wire re, whose resistance per unit length we are going to find. ಇದರದ resistance ಮತ್ತು resistance per unit length ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಿವಿ. ಇದರದ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್. ಇದರದ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ವೈರ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ವೈರ್, 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಅದ ನಮಗೆ ವೈರ್ ಅದರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ these are the apparatus which we have used in this experiment. Okay, now let us see about the circuit connection of this practical. See, first thing, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. I will try to show that by comparing on the screen itself. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್, ರೈಟ್? ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಅಮ್ಮೆಟರ್, right? So ille I have taken a wire and I have connected positive terminal of the battery and positive of the ammeter. Clear adari? Next notri,
Next, negative terminal of the ammeter. Negative terminal of the ammeter should be connected to ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಿಂದ ನಾ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವೈರ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವೈರ್ ದ ಎರಡು ಎಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಒಂದು ಎಂಡ್ ನೀವು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ನೀವು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವೈರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಪ್ಪರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ತನಕ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಅನದರ್ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಟೋಟಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಅಮ್ಮೀಟರ್ is connected to positive of the voltmeter. Next, negative of the voltmeter is connected to upper end of the rheostat. Lower end of the rheostat is connected to one end of plug key. Another end of plug key is connected to negative of the battery eliminator, right. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವೈರ್ ಅದ, ಬೋತ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವೈರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರದ ನಮಗೆ ಈ ವೈರ್ ದನ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಎಂಡ್ ಗಳನ್ನ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನೋ ತಪ್ಪದನೋ ಅಂತ ಯಾವ ತರ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌ ಟು ವೆರಿಫೈ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಸರ್ಕಿಟ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸರ್ಕಿಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನಮಗೆ 0 ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರ್ಸಾತತ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ 0 ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರ್ಸಾತತ್ರಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ 0 ರೀಡಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ನಾಬ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ದ meters must be showing the increasing reading. Okay, now you observe. ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ದ ನಾಬ್ ಏನದಲ್ಲ, ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ದ ನಾಬ್ ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಗ you will observe the variations in the readings of the voltmeter as well as ammeter. ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಈಗ ನಾಬ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಗ ನಿಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಎರಡು ಥ್ರೂ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಎರಡು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. ದ ನೀಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎರಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಫ್ ದೇ ಮೂವ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ the circuit is said to be correct, right. ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತರ ಸರ್ಕಿಟ್ ರಾಂಗ್ ಅದ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದ, right. So this is how we have to verify the circuit connection. Okay, now let us see how to take the readings of this experiment. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎರಡು ಮೀಟರ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಡಿವೈಸಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು LC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್. then only we can take the readings correctly. So first LC calculate ಮಾಡ್ಕೊರಿ. LC ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, least count ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, the minimum possible value that can be read by that device. ಆ ಡಿವೈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದಟ್ ಇಸ್ LC. ಈಗ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಇಸ್ 0 to 2 ಆಂಪಿಯರ್, ರೈಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ದಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ನಮಗೆ 0 ದಿಂದ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ವರೆಗೂ ಕರೆಂಟ್ ನಿಂದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು LC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ LC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟೇ, ಏನ 0 ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದದ ನೋಡ್ರಿ. 0 ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0.5 ಅದ ರೀ, ರೈಟ್. 0.5. ಸೊ 0 ದಿಂದ 0.5 ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಡಿವಿಷನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ನಮಗೆ 0 1 2 3 4 5, ಮಿಡಲ್ದಾಗ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಅದ 5 6 7 8 9 10, 10th ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ ನಮಗೆ 0.5 ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಇದ್ರದ್ದು LC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಬರೀತೀನಿ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 3 ಆಂಪಿಯರ್. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 2 ಆಂಪಿಯರ್, ಸಾರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್, ರೈಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್. ಈಗ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10th ಡಿವಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗಿದ್ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಏನಿತ್ತು 0.5 ಇತ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.05, ಕರೆಕ್ಟ್. 0.05. ಸೊ ಇತರದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಮಗೆ 0 ಅದ ರೀ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಇಲ್ಲಿ 10th ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 0.5 ಅಂತದ.
ಈಗ ನೀವು 0ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 0.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬಂತು 0.05. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0.05 ಅಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀ, ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಸರಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0.05 ಅಂಪಿಯರ್, ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ ಸರಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂಟು 0.05 ಅಂಪಿಯರ್, ಮೂರು ಡಿವಿಷನ್ ಸರಿದ್ರೆ 3 ಇಂಟು 0.05 ಅಂಪಿಯರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮೊದಲು LC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ LC ಬರೀತೀನಿ, LC ಇಸ್ 0.05 ಅಂಪಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ LC ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ 0, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ 0 to 3 ಅಂಪಿಯರ್ಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು LC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. LC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 0ದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದದ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೀಟರ್ ಇರಲಿ 0ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ನಂಬರ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 10 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ 0.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಂಜ್ ನಮಗೆ 0 to 3 ಅಂಪಿಯರ್, ಆಮೇಲೆ 0ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ 0.5 ಇದೆ. ಸೊ 0.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.05. LC ನಮಗೆ 0.05 ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 3 volts, 0 to 3 volts, ಕರೆಕ್ಟ್. LC ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, LC ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 0ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಏನಿತ್ತು 0.5 ಅಂತಿತ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 0.05 volts, ರೈಟ್. ಇದು ನಮಗೆ 0.05 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್, ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ ಈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ವಿಶ್, ನಮ್ ವಿಶ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದಲ್ಲ ಆ ಕರೆಂಟ್ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ 0.1 ವೋಲ್ಟ್, 0.2 ವೋಲ್ಟ್, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ಅಂತೇಳಿ ಈ ತರ ನಾ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೋತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಯಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. ಈಗ ನೀವು 0.1 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 0.2 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 0.1 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವು ನೀಡಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ 0.1 ವೋಲ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾವ್ರಿ. 0.1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ 0 ಅದ, ಇದು 1, ಇದು 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ಇದು ನಮಗೆ 0.5 ಅಂತ ಹೇಳದ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ, 0.1 ವೋಲ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀಡಲ್ ಅನ್ನ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 0ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ 0.05, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ 0.1, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗೈತಿ 0.1 ವೋಲ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೀಡಲ್ 0ದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಮಗೆ ನೀಡಲ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಮಗೆ ನೀಡಲ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರದ 0.1 ವೋಲ್ಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರದ. ಸೊ 0.1 ವೋಲ್ಟ್ ನಿಮ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇಂಟು LC ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ. Okay, now we'll just see how to take the readings in both the voltmeter as well as ammeter. ಯಾವ ತರ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ LC ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, we have already calculated the LC of voltmeter as well as ammeter. voltmeter LC ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಮಗೆ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಮಗೆ 0.05 ಅಂತದ. ಸೊ LC ನಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 0.05. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ LC ಆಫ್ ammeter ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ರಿ, ಇವನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ 0.05, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we want 0.1 ವೋಲ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್, ರೈಟ್. ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಿಯರ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಳತ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ 0.01 ವೋಲ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ 2 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಎಂಡ್ ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ನೀಡಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ರೈಸಿಂಗ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ನೀಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ ನೋ. ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು
needles in both the meters are rising. It means that your circuit connection is correct. Correct? Suppose our rise ಎರಡು ಕೂಡಿ ಸೇಮ್ ರೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎರರ್ ಅದ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ವಾಂಟ್ 0.1 ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ 0.1 ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, 2 ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೀಡಲ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ, 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಂದೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1, ರೈಟ್. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು, ರೈಟ್. ಸೊ 2 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್, 2 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನೀಡಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ರಿ, ರೈಟ್. 0, 1, 2. ಸೊ 2 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು, 0.1 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಐ ಆನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೈಲ್ ವೇರಿಂಗ್ ದ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ವೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಅಮ್ಮೀಟರ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ 0 ರೇ, ಅದನ್ನ 0 ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ 1, 2, 3, 4, 5, ರೈಟ್. ಸೊ 5th ಲೈನ್ ನಮ್ಗೆ ನೀಡಲ್ ಬಂದದ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ 5th ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ 5th ಡಿವಿಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ 5th ಡಿವಿಷನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೀಡಲ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತೋರ್ಸತೈತೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು 5 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಸೊ 5 into the LC of ammeter is 0.05. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 0.25 ampere, correct. So according to this, voltage is 0.1 volt, current is 0.25 ampere. Clear adre? These are the readings of first trial. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್ ನಾವು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆಲ್, ಈ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ 0.1 ವೋಲ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ 0.1 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಾವು 0.2 ತಗೋಬೇಕು. 0.2 ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮತ್ತೆ 2 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ನೀವು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 4th ಡಿವಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಲಿಸನ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ನೀಡಲ್ ಟು ದ 4th ಡಿವಿಷನ್. ಈಗ 3rd ಡಿವಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಡಿವಿಷನ್ ರೀ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 4th ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ 4th ಡಿವಿಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಈಗ ನೀಡಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ದ ನೀಡಲ್ ಈಸ್ ಆನ್ 0.5th ಡಿವಿಷನ್, ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸತೈತ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಐ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ನೀವು ಯಾವಾಗೂ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. then you will get to know the correct reading, right. So ಈಗ needle ಏನದಲ್ಲ, the needle of the ammeter is on exactly 0.5 ಅಂತ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ದಾರ ಆ ಡಿವಿಷನ್ ಮ್ಯಾಗ ಐತಿರಿ ಅದು, right. So how much is the voltage now? Voltage is 0.2 volts ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಡಿವಿಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So 4 into 0.05 that is 0.2 volt. ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಬರ್ದದ್ರಿ 0.5 ಆಂಪಿಯರ್, ಅಥವಾ ನೀವು LC ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೂ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. 10 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಗಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. 10 ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 0, ಇದು ನಮಗೆ 5, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು 5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು 5 ಡಿವಿಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆದ್ರಿ. ಸೊ 10 into 0.05 that will be 0.5. ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅದ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ 1.1 ವೋಲ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ? 0.3 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ 0.3 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ನೀಡಲ್ ಅಗೇನ್ ಬೈ 2 ಡಿವಿಷನ್ಸ್. 2 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ನೀವು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 2 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ನೋಡಬಹುದಲ್ಲೇ ನೀಡಲ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವ್ ದ ನೀಡಲ್ ಬೈ 2 ಡಿವಿಷನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ತೋರ್ಸತ್ರಿ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ? 6 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಮೂವ್. ಇದು 5, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ರೀ. 6 ಡಿವಿಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ? 0.3 ವೋಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆಯ್ತು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇದು 10th ಡಿವಿಷನ್ ರೀ, 0.5 ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ದಾರ ಅದು 10th ಡಿವಿಷನ್. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11, 12, 13, 14th ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಅದ ರೀ ಅದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ 14th ಲೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 14th ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇಂಟು 0.05, ರೈಟ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ 14 into 0.05 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಿಲ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರಯಲ್. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಅಗೇನ್ ಯು ಮೂವ್ ದ ನೀಡಲ್ ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಬೈ 2 ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ 2 ಡಿವಿಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ 2 ಡಿವಿಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸಾರಿ, 2 ಡಿವಿಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ,
now the needle has moved 2 divisions again. So how much is the voltage now? 0.4 volt, right? So current ಎಷ್ಟು divisions move ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು divisions ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ 15 ಆಯ್ತು, ಈ ಲೈನ್ ನಮಗೆ 15 ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಸೊ 15, 16, 17, 18, 18th ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆ ನೀಡಲ್ ಅದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಆ 18ಕ್ಕೆ ನಾವು LC ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, right? This is fourth trial. Now for fifth trial, again you move the needle of the voltmeter by 2 divisions. Okay, so the voltage is 0.5 volt, correct? In number of divisions in ammeter nodri ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 0.5 ತನಕ 10 divisions ಆದವು, 1 ತನಕ 20 divisions ಆದವು, 21, 22, 23, 24, 24th ಲೈನ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನ, ಈಗ 2 divisions ನಡುವೆ ನಮಗೆ ನೀಡಲ್ ಎತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ 2 divisions ನಡುವೆ ನಮಗೆ ನೀಡಲ್ ಎತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಡಿವಿಷನ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಡಿವಿಷನ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ನಮಗೆ 14th ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು 14th ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ 14 into the LC 0.05, that will give you the value of current, correct? We'll note it down. Next ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಸಾರಿ ನಾಟ್ 14 ಅಲ್ಲ, ಇದು 24 ರೀ. This is 24th division. So 24 into LC we have to multiply. Okay, now we'll take the last trial. Last trial ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ 0.1 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 0.1 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ, 2 divisions ಮುಂದ್ಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಬೈ ವೆರಿಂಗ್ ದ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್. ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರತ್ತದ್ರೆ. Okay, now the voltage is how much? 0.6 volt. How much is the current? Current the division ಎನ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, 0.5 ತನಕ 10 divisions ಆದವು, 1 ವರೆಗೂ 20 divisions ಆದವು, 1.5 ವರೆಗೂ 25 divisions, 1 division ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಸೊ 24 divisions ನಮಗೆ ಸಾರಿ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ 0 ದಿಂದ 0.5 ತನಕ 10 divisions ಆದ್ರಿ, 20 divisions ಆದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 30 divisions ಆದ್ರಿ. ಸೊ 30 ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಐತ್ರಿ ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಹಿಂದದ ನೋಡ್ರಿ, 3 divisions back it is, right? So how much it has to be? See, this is 25, this is 25, and this is 28. 28th line kadari adu, right? It is on 28th line. So multiply LC to it, you will get the value of current. This is how we have to take the readings. Clear? Okay, now we'll go for the calculation. Okay, now second nodri, second trial how many divisions it has deflected? Sorry, for the first trial how many divisions it has deflected? So for first trial 5 divisions it has deflected. Adak ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, number of divisions 5 into LC ಎಷ್ಟದ 0.05. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ, 0.25 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬಹುದು ಈ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ 0.25 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್, ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್? 10 divisions. ಸೊ 10 into 0.05, it will be how much? 0.5 ampere current. Let us go for the third trial. So for third trial, how many divisions the ammeter has got deflected? The ammeter has got deflected 14 divisions. So 14 into 0.05, correct? Ivedu ನೀವು multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get 0.7 ampere current, right? ಈ third trial ಕಾಯ್ತ್ರಿ. Now go for fourth trial. Fourth trial ಒಳಗೆ voltage ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? 0.4. 0.4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು divisions ರೀ? How many divisions I have to keep? I have to move the needle. 8 divisions I have to move, correct? So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, for fourth trial how many divisions it has got deflected? Ammeter has got deflected 18 divisions into 0.05. So how much this will be? 18 divisions into 0.05 means it will be 0.9 ampere, correct? So 0.9 ampere. Next, fifth trial nodri, voltage is 0.5. How many divisions it has got deflected? 24 divisions it has got deflected into LC. So the reading of current will be 1.2 ampere. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, right? Okay, next trial ನೋಡ್ರಿ, the voltage has to be 0.6. Okay, for sixth trial the voltage is 0.6 and how many divisions it has got deflected? Ammeter ಎಷ್ಟು division deflect ಆಗೈತ್ರಿ? 28. So 28 into 0.05, this will be 1.4 ampere current, right? So we have got the voltages as well as the corresponding currents here. Using the voltage and current we have to plot the graph. So graph ನೋಡ್ರಿ, x axis ಮೇಲೆ voltage, y axis ಮೇಲೆ current plot ಮಾಡ್ರಿ, we will get a straight line. ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು at least by 3 points we will get a straight line. ಆ straight line ಸ್ಲೋಪ್ ನೀವು ತೆಗಿರಿ, by slope you will get resistance and divide that resistance by length, will get resistance per unit length. This is how we have to take the readings and make the calculations, right?
Thank you so much for watching the channel and supporting the channel. Please keep watching the channel and sharing the channel. Furthermore practicals we'll see in the upcoming videos. Thank you so much. Hope this is useful for you. Thank you so much.